हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જે છે એ દરરોજ જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 ગ્રામ સભાની વ્યાખ્યા બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવેલી છે? ગ્રામ સભાની વ્યાખ્યા જે છે એ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જે છે એ આપવામાં આવેલી છે? તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? अनुच्छेद 243 बी जे छे एमां आपणो राइट आंसर बनी जशे। ग्राम सभानी व्याख्या जे छे बंधारणना अनुच्छेद 243 बी जे छे एमां आपवामां आवेली छे, खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। प्रधानमंत्री जनधन योजना कोना माटे लागू पड़े छे? प्रधानमंत्री जनधन योजना जे छे कोना माटे लागू पड़े छे? तो कोना माटे आवशे अहींया 20 થી 65 वर्षना जे होय लोको एमना माटे प्रधानमंत्री जे छे जनधन योजना एमना माटे लागू पड़ती होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। वीजळीनो चमकारो थता ऑक्सिजन वायुनुं कया वायुमां रूपांतर थाय छे? वीजळीनो चमकारो थता ऑक्सिजन वायुनुं जे छे कया वायुमां रूपांतर थाय छे? तो कया वायुमां आवशे? वीजळीनो चमकारो थता ऑक्सिजन वायुनुं जे छे ने ए ओझोन वायुमां रूपांतर थाय छे, खास याद राखीशुं। वीजळीनो चमकारो थता ऑक्सिजन वायुनुं शेमां? तो ओझोन वायुमां रूपांतर थतुं होय छे। मित्रों तमे विडियोमां जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंटमां जणाववानो रहेशे, तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथो। एंटोव चेखोव केना ख्यातनाम वार्ताकार तरीके नाट्यकार हता? एंटोव चेखोव जे छे ए क्याना अहींया केना नहीं क्याना जे छे ख्यातनाम वार्ताकार तेमज नाट्यकार हता? तो क्याना आवशे अहींया राइट आंसर? रशियाना हता, खास याद राखीशुं। एंटोव चेखोव जे छे ए रशिया जे छे त्याना ख्यातनाम एवा वार्ताकार तेमज नाट्यकार तरीके जाणीता हता, खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। ब्रिटिश सरकारे गांधीजीने एमनी मानव सेवा प्रवृत्तिओने ध्यानमां लई कयो इल्काब आप्यो हतो? ब्रिटिश सरकारे जे छे गांधीजीने एमनी मानव सेवा प्रवृत्तिओने ध्यानमां लईने जे छे कयो इल्काब आप्यो हतो ब्रिटिश सरकारे? जे छे केसर ए हिंद आवशे अहींया ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। केसर ए हिंदनो जे छे इल्काब आपेलो हतो ब्रिटिश सरकारे गांधीजीने एमनी मानव सेवा अने प्रवृत्तिओने ध्यानमां लईने कयो हतो केसर ए हिंदनो इल्काब आपेलो हतो, खास याद राखजो। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। साबरमती आश्रम खातेना गांधीजीना निवासस्थाननुं नाम जणावो। साबरमती आश्रम खातेना गांधीजीना निवासस्थाननुं नाम जे छे ए जणावो। तो शुं आवशे अहींया? साबरमती आश्रम खातेना गांधीजीना निवासस्थान जे छे ने ए हृदयकुंज हतुं, एनुं नाम खास याद राखीशुं। साबरमती आश्रम खातेना गांधीजीना निवासस्थाननुं नाम शुं? तो हृदयकुंज एनुं नाम हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। गुजरातमां व्यायाम प्रवृत्तिओने वेग आपनार कोण हता? गुजरातमां मित्रों व्यायाम प्रवृत्तिओने वेग आपनार जे छे नीचेनामांथी कोण हता? तो कोण आवशे? छोटुभाई पुराणी आवशे। ऑप्शन डी राइट आंसर अहींया बनी जशे। गुजरातमां व्यायाम प्रवृत्तिओने वेग आपनार कोण? तो छोटुभाई पुराणी हता। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। गुजरात लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्डनी स्थापना कया वर्षे करवामां आवी? गुजरात लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्डनी स्थापना जे छे ए कया वर्षमां करवामां आवी? तो 2002 ना वर्षमां जे छे करवामां आवी हती, खास याद राखीशुं। गुजरात लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्डनी स्थापना कया वर्षे? तो 2002 ની સાલમાં કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 9મો। આદિમ જૂથોમાં નીચેના પૈકી કઈ જાતિનો સમાવેશ થતો નથી? આદિમ જૂથો એમાં નીચેનામાંથી કઈ જાતિનો જે છે સમાવેશ થતો નથી? તો ભીલ જાતિ જે છે ને એનો સમાવેશ થશે નહીં આદિમ જૂથોમાં, ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો। વર્તમાન ભારતના બંધારણમાં કેટલી અનુસૂચિ છે? મિત્રો હાલના ભારતના બંધારણમાં જે છે કેટલી અનુસૂચિઓ છે? તો 12 જેટલી જે છે અનુસૂચિઓ છે હાલ ભારતના બંધારણમાં, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ। બંધારણના કયા ભાગમાં રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ છે? બંધારણના કયા ભાગમાં જે છે રાજ્યનીતિના જે છે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે? તો કયા આવશે? બંધારણના ભાગ 4માં જે છે ને એ રાજ્યનીતિક માર્ગદર્શક જે છે સિદ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ જે છે કરવામાં આવેલો છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ। જથ્થાબંધ ભાવસૂચક આંક ક્યારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે? જથ્થાબંધ ભાવસૂચક આંક જે છે એ ક્યારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે? તો દર મહિને જે છે એ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે। જથ્થાબંધ ભાવસૂચક આંક જે છે એ દર મહિને જે છે એ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો। કયા રાજ્યનો લોકનૃત્ય ઘોલ ચોલમ છે? કયા રાજ્યનું લોકનૃત્ય જે છે એ ઘોલ ચોલમ છે?
તો મણિપુર આવશે અહીંયા, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। મણિપુર રાજ્યનું લોકનૃત્ય કયું? તો ગોલ ચોલમ જે છે, આ ગોલ ચોલમ ખાસ યાદ રાખીશું, મણિપુર રાજ્યનું લોકનૃત્ય છે। મણિપુરના એક ક્ષેત્રનું છે, પ્રોપર મણિપુરનું નહીં પણ એના એક ક્ષેત્રનું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અસીરગઢનો કિલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? અસીરગઢનો કિલ્લો જે છે કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો કયા રાજ્યમાં આવશે? અસીરગઢનો કિલ્લો મિત્રો અહીંયા મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે, ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। અસીરગઢનો કિલ્લો કયા રાજ્યમાં? તો મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મૈત્રક વંશનો અંતિમ રાજા કોણ હતો? મૈત્રક વંશનો મિત્રો અંતિમ રાજા જે છે એ કોણ હતો? શિલાદિત્ય સાતમો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું। મૈત્રક વંશનો અંતિમ રાજા કોણ હતો? શિલાદિત્ય સાતમો જે છે એ મૈત્રક વંશનો અંતિમ રાજા હતો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 16મો, સાચા વિધાનો જણાવો। ત્રિભુવનપાળ સોલંકી વંશનો અંતિમ રાજા હતો। ત્રિભુવનપાળ એ ભીમદેવ બીજાનો પુત્ર હતો। મિત્રો અહીંયા જોવાના છે વિધાનો આપણા સાચા છે કે ખોટા, તો શું આવશે? ત્રિભુવનપાળ સોલંકી વંશનો અંતિમ રાજા હતો। મિત્રો પહેલું વિધાન તો સાચું છે, ત્રિભુવનપાળ એ ભીમદેવ બીજાનો પુત્ર હતો। મિત્રો અહીંયા આપેલા બંને વિધાનો આપણા સાચા બની જશે, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। એ અને બી બંને વિધાનો આપણા અહીંયા આપેલા જે છે એ સાચા છે। ભીમદેવ બીજાના શાસનથી જ મિત્રો સોલંકી વંશના પતનની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી અને ધોળકાના રાજા લવણ પ્રસાદના પુત્ર વીરધવલ અને વીરધવલના પુત્ર વિશળદેવે જે છે ત્રિભુવનપાળની હત્યા કરી અને રાજા બન્યો અને વાઘેલા વંશની ત્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી, ખાસ યાદ રાખીશું। આ બંને વિધાનો અહીંયા આપેલા આપણા સાચા છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતની હવેલીઓ પર કઈ સ્થાપત્ય શૈલીની અસર છે? ગુજરાતની હવેલીઓ ઉપર જે છે કઈ સ્થાપત્ય શૈલીની અસર જોવા મળે છે? તો કઈ આવશે? નિયોગોથિક આવશે, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। ગુજરાતની હવેલીઓ પર કઈ? તો નિયોગોથિક સ્થાપત્ય શૈલી જે છે એની અસર જોવા મળે છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની પ્રથમ સભાનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની પ્રથમ સભાનું આયોજન જે છે એ ક્યાં થયું હતું? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? મુંબઈ ખાતે થયેલું હતું, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની પ્રથમ સભાનું આયોજન ક્યાં? તો મુંબઈ ખાતે થયેલું હતું। સાલ મિત્રો ખાસ યાદ રાખીશું, 1885ની સાલમાં જે છે એ પ્રથમ સભાનું આયોજન થયું હતું કોંગ્રેસની। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, બાઘની ગુફા ક્યાં આવેલી છે? બાઘની ગુફા જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો ક્યાં આવશે? વિદ્યાંચલ આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। બાઘની ગુફા ક્યાં? તો વિદ્યાંચલ ખાતે આવેલી છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, યુએસએની રાજધાની કઈ છે? યુએસએની રાજધાની જે છે વોશિંગ્ટન ડીસી છે, ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે, સાવ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું? ભારતમાં મિત્રો મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ જે છે એ કયા વર્ષથી અમલમાં આવ્યું હતું? તો કયા વર્ષથી આવશે? 1687માં આવશે, ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે। ભારતમાં મ્યુનિસિપલ ગવર્નન્સ કયા વર્ષથી? તો 1687ની સાલથી જે છે એ અમલમાં આવેલું હતું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, શિવાજીનું હાલરડું આ પ્રખ્યાત રચના કયા કવિની છે? શિવાજીનું હાલરડું જે છે આ પ્રખ્યાત રચના એ કયા કવિની છે? તો ઝવેરચંદ મેઘાણીની છે, સાવ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે। શિવાજીનું હાલરડું આ પ્રખ્યાત ઝવેરચંદ મેઘાણીની રચના છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગોલ્ફ રમતના મેદાનને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? ગોલ્ફ રમતના મેદાનને જે છે એ કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? તો એને કોર્સના નામથી ઓળખવામાં આવે, ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ગોલ્ફ રમતના મેદાનને કયા નામે? તો કોર્સના નામથી એને ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટી કોના વડે સ્થાપિત એક ધાર્મિક સંઘ છે? મિશનરીઝ ઓફ ચેરિટી કોના વડે સ્થાપિત એક જે છે ધાર્મિક સંઘ છે? તો કોના આવશે? મધર ટેરેસા વડે જે છે એ સ્થાપિત એક સંઘ છે, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, વૈદિક સમયના સાહિત્યમાં સૌથી વધારે કઈ નદીનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે? વૈદિક સમયના સાહિત્યમાં જે છે નીચેનામાંથી કઈ નદી? તો મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વૈદિક સમયના સાહિત્યમાં સૌથી વધારે જો કોઈ નદીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હોય તો એ નદી સિંધુ નદી છે આપણી, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂરદાસના ભક્તિ ગીતો કઈ બોલીમાં છે? સૂરદાસના ભક્તિ ગીતો જે છે એ કઈ બોલીમાં છે? તો કઈ બોલીમાં છે? એમના વ્રજ બોલીમાં છે, ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। સૂરદાસના ભક્તિ ગીતો કઈ બોલીમાં? તો વ્રજ બોલીમાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનું રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન શામાંથી લેવામાં આવ્યું છે? ભારતનું રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન જે છે એ શેમાંથી લેવામાં આવેલું છે? તો મુંડક ઉપનિષદમાંથી જે છે લેવામાં આવેલું છે। ભારતનું રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન શેમાંથી? તો મુંડક ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેસરી રંગ શાનું પ્રતીક છે? રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં જે છે એ કેસરી રંગ શાનું પ્રતીક છે?
તો શક્તિનું પ્રતીક છે. ઓપ્શન બી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. રાષ્ટ્રીય ધ્વજમાં કેસરી રંગ શેનું? તો શક્તિનું પ્રતીક છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કોઈ પણ દેશના મૂળભૂત કાયદાકીય દસ્તાવેજને શું કહેવામાં આવે છે? કોઈ પણ દેશના જે છે મૂળભૂત કાયદાકીય દસ્તાવેજને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને શું કહેવામાં આવે છે? બંધારણ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ દેશના મૂળભૂત કાયદાકીય દસ્તાવેજને શું? તો બંધારણ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ક્યારે મીઠા પાણીની ડોલ્ફિન માછલીને રાષ્ટ્રીય જળચર પ્રાણી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું? મિત્રો આ જે છે ફોરેસ્ટનો એક્ઝામ છે, ફોરેસ્ટનો એક ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે. તો 5 ઓક્ટોબર 2009ના રોજ જે છે એમને ડોલ્ફિનને જે છે એ જળચર પ્રાણી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, નરસિંહ મહેતાનું જન્મસ્થળ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? નરસિંહ મહેતાનું જન્મસ્થળ જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવશે? ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 32મો, મીરાબાઈએ જીવનના અંતિમ દિવસો કયા વિતાવ્યા હતા? મીરાબાઈએ જે છે જીવનના અંતિમ દિવસો ક્યાં વિતાવ્યા હતા? તો દ્વારિકા ખાતે એમને વિતાવ્યા હતા જીવનના અંતિમ દિવસો મીરાબાઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાઇગ્રોમીટરનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે? હાઇગ્રોમીટરનો ઉપયોગ જે છે એ શેના માટે થાય? તો શેના માટે આવશે? ભેજ માટે થાય છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, પાયરોમીટર શું માપવા માટે વપરાય છે? પાયરોમીટર જે છે શું માપવા માટે વપરાય છે? તો તાપમાન માપવા માટે જે છે પાયરોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જૈન પંચતીર્થમાંનું પવિત્ર સ્થળ ક્યાં આવેલું છે? જૈન પંચતીર્થમાંનું પવિત્ર સ્થળ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો સુથળી ખાતે આવેલું છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. જૈન પંચતીર્થમાંનું પવિત્ર સ્થળ જે છે એ ક્યાં? તો સુથળી ખાતે આવેલું જ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભેસાણ તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? ભેસાણ તાલુકો જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? મિત્રો આપણે જો કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો કયો તાલુકો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે અને કયા તાલુકામાં જે છે કયું જે છે એ વાવ તળાવ આ બધું આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. તો ભેસાણ તાલુકો જે છે એ આપણો જુનાગઢમાં આવેલો છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સાચા વિધાનો જણાવો. રેશમ ઉત્પાદનમાં ભારત ચીન પછી બીજું સ્થાન ધરાવે છે. મિત્રો અહીંયા વિધાનો જે છે સાચા છે કે ખોટા જણાવવાના રહેશે. રેશમ ઉત્પાદનમાં ભારત ચીન પછી બીજું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતમાં 4 પ્રકારના રેશમનું ઉત્પાદન થાય છે. રેશમ ઉત્પાદનમાં આસામ પ્રથમ સ્થાને છે. તો શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? મિત્રો પહેલા 2 વિધાનો તો સાચા છે. રેશમ ઉત્પાદનમાં ભારત ચીન પછી બીજું સ્થાન ધરાવે છે, પહેલું સાચું છે. ભારતમાં 4 પ્રકારના રેશમ ઉત્પાદન થાય છે એ પણ સાચું છે. અને અહીંયા ત્રીજું જે છે ઓપ્શન સી માં આપેલું, રેશમ ઉત્પાદનમાં આસામ પ્રથમ સ્થાને નથી. આપણો જવાબ જે છે ને ઓપ્શન સી બની જશે. આપેલ તમામ નથી સાચા મિત્રો. ઓપ્શન સી માં આપેલું જે છે એક વિધાન ખોટું આપેલું છે. રેશમ ઉત્પાદનમાં આસામ જે છે પ્રથમ સ્થાને નથી. તો કયું છે રાજ્ય જે છે પ્રથમ સ્થાને છે આ રેશમ ઉત્પાદનમાં? એ મિત્રો એક તમારે કોમેન્ટમાં આન્સર જણાવવાનો રહેશે. અને આપણો જવાબ જે છે અહીંયા ઓપ્શન સી બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા રાષ્ટ્રપતિએ બિન જોડાણવાદી આંદોલનના મહાસચિવ હતા? કયા રાષ્ટ્રપતિ જે છે બિન જોડાણવાદી આંદોલનના મહાસચિવ હતા? તો જ્ઞાની ઝૈલ સિંહ જે છે એ બિન જોડાણવાદી આંદોલનના મહાસચિવ હતા, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગ્રામ પંચાયતમાં સામાન્ય રીતે પત્ર વ્યવહાર કોણ કરે છે? ગ્રામ પંચાયતમાં જે છે સામાન્ય રીતે પત્ર વ્યવહાર જે છે એ કોણ કરે છે? તો તલાટી કમ મંત્રી કરતા હોય છે. ગ્રામ પંચાયતમાં સામાન્ય રીતે પત્ર વ્યવહાર કોણ? તો તલાટી કમ મંત્રી કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 40મો, પોર્ટુગીઝોએ ગોવામાં બંધાવેલા સ્થાપત્યોમાં કઈ શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે? પોર્ટુગીઝોએ ગોવામાં બંધાવેલા સ્થાપત્યોમાં કઈ શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો કઈ આવશે? ગોથિક શૈલી આવશે. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. પોર્ટુગીઝોએ ગોવામાં બંધાવેલા સ્થાપત્યોમાં કઈ શૈલી? તો ગોથિક શૈલીનો ઉપયોગ કરેલો આપણને જોવા મળે છે. મિત્રો પોર્ટુગીઝોએ જ્યારે ભારતમાં આવે છે ને એમના વિશે જો મિત્રો આપણે અહીંયા જે છે તમને એમની બધી માહિતી આપી દઉં. પોર્ટુગીઝો જ્યારે ભારતમાં આવે છે ત્યારે તે ભારતમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લાવે છે? તો મિત્રો અહીંયા જે છે એમના વિશે વાત કરીએ તો બટાટાના છોડ ભારતમાં લાવે છે, તમાકુની ખેતીની શરૂઆત કરાવે છે, જહાજ બાંધવાનો ઉદ્યોગ એમના સમયમાં ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વિકસ્યો હતો. એમાં પણ કાલિકટ અને ગુજરાત બંદર જે છે 2 મુખ્ય બંદર છે. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની શરૂઆત પણ પોર્ટુગીઝો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ગોથિક શૈલીની શરૂઆત પોર્ટુગીઝોએ કરાવી હતી. આ બધી માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણુંના રચયિતા કોણ હતા? મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું એના રચયિતા નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો કોણ આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? ચિત્ર ભાનુજી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું એના રચયિતા કોણ? તો ચિત્ર ભાનુજી એના રચયિતા હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતની પહેલી સૌર ઉર્જાથી ચાલતા કોષ ધરાવતી ટ્રેન ક્યાંથી લોન્ચ કરવામાં આવી હતી? ભારતની મિત્રો પહેલી સૌર ઉર્જાથી ચાલતા કોષ ધરાવતી ટ્રેન જે છે
એ ક્યાંથી લોન્ચ કરવામાં આવી હતી? તો ક્યાંથી આવશે? સફદારગંજથી જે છે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મહીસાગર વન કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? મહીસાગર વન જે છે એ ક્યાં આવશે? આણંદ ખાતે આવેલું છે મહીસાગર વન. ક્યાં? તો આણંદ ખાતે આવેલું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગાંધી સ્મૃતિ મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે? ગાંધી સ્મૃતિ મ્યુઝિયમ જે છે એ ક્યાં આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા ભાવનગરમાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. ગાંધી સ્મૃતિ મ્યુઝિયમ ક્યાં? તો ભાવનગર ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કયા રાજાએ માળવા જીત્યું હતું? નીચેનામાંથી કયા રાજાએ જે છે એ માળવા જીત્યું હતું? તો કોણ આવશે? માળવા જે છે ને એ મિત્રો બહાદુર શાહ જે છે એમણે જીતેલું હતું. નીચેનામાંથી બહાદુર શાહ જે છે એમણે માળવા જીતેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઈસવીસન 1915માં કયા મળેલી જાહેર સભામાં ગાંધીજીએ તેઓના દક્ષિણ આફ્રિકા અનુભવો વર્ણવ્યા હતા? મિત્રો ઈસવીસન 1915માં જે છે ક્યાં ખાતે મળેલી જાહેર સભામાં ગાંધીજીએ તેઓના દક્ષિણ આફ્રિકા અનુભવો વર્ણવ્યા હતા? તો ક્યાં મળેલી જે છે એ હતી સભા જે છે એ મિત્રો? અમરેલી ખાતે મળેલી હતી. એમાં એમને જે છે એમના વર્ણવ્યા હતા બધા અનુભવો જે છે દક્ષિણ આફ્રિકા અનુભવો. અમરેલી ખાતે મળેલી જે છે જાહેર સભામાં ગાંધીજીએ તેઓના દક્ષિણ આફ્રિકા અનુભવો વર્ણવ્યા હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો કયો છે? મિત્રો સૌરાષ્ટ્રનો, જો અહીંયા સૌરાષ્ટ્રનો આપણને પૂછેલો છે, વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો જિલ્લો જે છે ને એ કયો આવશે? સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો છે સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો જે છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો મોટો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી લાઇબ્રેરી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી લાઇબ્રેરી જે છે એ ક્યાં આવશે? અહીંયા રાઈટ આન્સર મોરબી ખાતે આવેલી છે. વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી લાઇબ્રેરી ક્યાં? તો મોરબીમાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી લાઇબ્રેરી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી લાઇબ્રેરી મિત્રો બોટાદમાં આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે, નહીં કે ભાવનગર. સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી લાઇબ્રેરી જે છે એ બોટાદમાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 50માં દિગંબર જૈનોનું પવિત્ર યાત્રાધામ ભિલોડા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? દિગંબર જૈનોનું પવિત્ર યાત્રાધામ એવું ભિલોડા જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો કયા જિલ્લામાં આવશે? રાઈટ આન્સર અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે. ઓપ્શન ડી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. દિગંબર જૈનોનું પવિત્ર યાત્રાધામ ભિલોડા કયા જિલ્લામાં? તો અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે, ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 51મો લાસ્ટ જે, મોહમ્મદ બેગડાનું મૂળ નામ જણાવો. મિત્રો આ એક આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. 51મો મોહમ્મદ બેગડાનું જે છે એ મૂળ નામ શું હતું? અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે મોહમ્મદ બેગડાનું મૂળ નામ શું છે એ. તો મિત્રો આ હતો વિડીયો, અને મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. અને મિત્રો આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો મળશું હવે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.